Hello everyone, this is part 2 video on our spinal cord where we are going to discuss about myelopathies. We'll also discuss on transverse myelitis and we'll also discuss some more points regarding the spinal cord, and the next video will be talking about syringomyelia and all the disorders. So we have already discussed about the different sections of the spinal cord, and spinal cord where the decussations are occurring, what are the different tracts, so the motor as well as the sensory tract we have already discussed them, right? So in this video हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि now we'll be discussing something more, है अलिक अब as we know that spinal cord को हेमी सेक्सनलाई हामी ब्राउन सिक्वार्ड सिन्ड्रोम भन्छ. So transverse myelitis केही पनि हैन क्या. If there is complete section of the spinal cord, that is known as transverse myelitis. So के हुन्छ भन्दाखेरि as we can see in this diagram, we can see the whole of the spinal cord is getting damaged. Okay? So at this U level मा चाहिँ at this level के हुन्छ भन्दाखेरि all the sensation are lost ipsilaterally, है होस् या contralaterally. मतलब भएन किनभने all the sensation are being lost bilaterally. So यसमा dorsal column sensation होस् हैन. So these are dorsal column sensation. यसमा हाम्रो चाहिँ anterior lateral or anterior spinothalamic tract को सेन्सनहरु होस् हैन, everything is getting lost on both the sides के. त्यसैकारण यसमा ipsilateral or bilateral भन्ने केही कुरा हुँदैन के. So and तर यसमा important कुरा के हुन्छ, motor sensation. At the level of lesion there is always a lower motor neuron type lesion, and below the level of lesion there is always an upper motor neuron type lesion, है. आज दुवै सेन्सनहरु लस भएको कारणले क्रसिङ सँग खासै मतलब भएन के. दुवै साइडको बिलो अफ लेभल अफ लिजन अल द सेन्सरी सिस्टम्सहरु सबै लस भइसक्यो, तर जस्ट मोटरहरु चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. ठिक छ यसमा. So this is about transverse myelitis. Okay? Let us study some clinical points regarding transverse myelitis. I hope हामीले ब्राउन सिक्वार्ड बुझेपछि यसमा बुझ्न केही पनि गाह्रो छैन के. So let us discuss some clinical point regarding transverse myelitis. So यसमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि, so transverse myelitis भनेको it refers to complete section of the spinal cord. यसमा चाहिँ के हुन्छ, it can be due to यो complete section चाहिँ किन भयो त, it can be due to infection को कारणले हुन सक्छ, it can be due to demyelinating disease like multiple sclerosis को कारणले हुन सक्छ, or it can also happen due to neuromyelitis optica जसको बारेमा will be uploading video subsequently later on. It can be due to certain vaccines हरुको कारणले नि हुन सक्छ के. यसमा चाहिँ के हो, transverse myelitis can be a acute form of disease or it can be a subacute form of disorder जसले चाहिँ spinal cord लाई इन्भल्भ गर्छ. अनि यो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ disorder can be infection, it can be multiple sclerosis, it can be neuromyelitis optica, it can be due to vaccine. यो भनेको एउटा नन कम्प्रेसिभ माइलोप्याथी हो. सो माइलोप्याथी के हो, विल बी डिस्कसिङ राइट नाउ एकछिनमा. ठिक छ. इट इज अ नन कम्प्रेसिभ माइलोप्याथी जसमा देयर इज अलवेज अ बायोल्याटरल साइन एन्ड सिम्पटम्स हुन्छ. इट क्यान बी सर्ट सेगमेन्ट ट्रान्सभर्स माइलाइटिस और इट क्यान बी लङ सेगमेन्ट ट्रान्सभर्स माइलाइटिस. है सर्ट सेगमेन्ट ट्रान्सभर्स माइलाइटिसलाई के भन्छ, इफ लेस देन 3 vertical segments are being involved it is known as short segment transverse myelitis. If more than 3 vertical segments are involved then it is known as long segment transverse myelitis. So at the level of lesion हाम्रो के हुन्छ, LMN हुन्छ, below the level of lesion हाम्रो UMN हुन्छ. ठिक छ. तर there is something called as spinal shock which we'll be discussing right now एकछिनमा. ठिक छ. अब how do we treat a patient of transverse myelitis भन्दाखेरि, we can give immunosuppressant drug because it is usually happening due to infection and certain autoimmune diseases. It can be due to the self-reactive antibodies or self-reactive cells against the vaccines हरु कारणले हुन सक्छ. So हामीले के गर्छ, will turn down the immune system के. So for that हामीले IV methylprednisolone दिनुपर्छ. ठिक छ. And for chronic को लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, it is based on the etiology. The etiology can be due to multiple sclerosis भनेपछि त्यसमा हामीले disease modifying agent हरु दिनुपर्छ. त्यस्तै अरु डिजिज हरु छ भनेपछि we should treat it subsequently. So now we are going to start on myelopathies, है. So myelopathies र transverse myelitis भनेको उस्तै हो. myelopathy भनेको spinal cord को केही प्याथोलोजीलाई नै हामी myelopathy भन्छौँ, है. So let us consider we have a lesion of transverse myelitis. So हामीसँग के छ भन्दा एउटा spinal cord को सेक्सन भएको छ, अनि यो spinal cord को चाहिँ के हो, there is a complete transection of the spinal cord. So above the level of lesion के हुन्छ, absolutely normal हुन्छ everything, है. वी आर टकिङ अबाउट मोटर एज वेल एज सेन्सरी अबभ द लेभल होस् या मोटर अबभ द लेभल होस्, सबै कुरा नर्मल छ. किनभने माथिको सेन्सरहरू त दे आर बिङ क्यारिड आउट बोथ साइड, होइन. सो माथिको सेन्सरहरू मोटर ट्र्याकबाट नि तल आउँछ, त्यसै कारण अबभ द लेभल अफ लिजन एभ्रिथिङ इज नर्मल. तर एट द लेभल अफ लिजन के हुन्छ, हाम्रो सबै सेन्सनहरू लस्ट हुन्छ, वेदर इट बी फाइन टच, क्रुड टच, होइन, पेन, टेम्परेचर होस् अथवा प्रोप्रिसेप्सन होस्, सबै कुरा लस भइसक्यो. तर एट द लेभल अफ लिजन मोटर लस चाहिँ कस्तो हुन्छ, इट इज अ टाइप अफ लोवर मोटर न्युरोन टाइप अफ लिजन. तर हामीलाई थाहा छ बाई आवर previous discussion, below the level of lesion there is a UMN type of lesion. ठिक छ. तर for initial 48 to 72 hours which can extend up to 1 week, है. So initial कुनै मान्छेको transverse section of the spinal cord भने at the level of lesion there is a LMN type of lesion. Below the level of lesion we expect the person to have a UMN type of lesion. But for initial 48 to 72 hours 2 देखि 3 दिनको लागि, or it can even extend up to 1 week, त्यो मान्छेमा के हुन्छ, there is form of spinal shock के.
And during the phase of spinal shock, यो मान्छेमा के हुन्छ, instead of being upper motor neuron lesion at below the level of lesion, there is a element type of a lesion below the level of lesion के. So के हुन्छ, suppose there is T10 को लेभलमा के हो, there is a transection of the spinal cord भनेपछि T10 को बाट सप्लाई हुने सबै फाइबर्सहरू के हुन्छ, there is element type of lesion. And T11, T12, L1, L2 को level of the spinal cord मा के हुनु पर्यो, there should be UMN type of lesion. But for initial 48 to 72 hours त्यसमा के हुन्छ, there is a element type of lesion which is seen in patient with spinal shock. ठिक छ. So if below the level of lesion you get LMN instead of UMN, it is called as spinal shock. It is a transient LMN weakness. So spinal shock here, it is a transient LMN weakness because it is usually lasting for 2 to 3 days, maximum up to 1 week. है, ठिक छ. So this is about spinal shock. अब स्पाइनल सक हुने बित्तिकै के हुन्छ त, स्पाइनल सकमा हाम्रो बिलो द लेभल अफ लिजन के भइरहेछ, एलएमएन टाइप लिजन भइरहेछ के. एन्ड एलएमएन भनेको वी नो द्याट इट इज रिजल्टिङ इन्टु ए रिफ्लेक्सिया, किनभने रिफ्लेक्सेसहरू कम हुन्छ, फ्ल्यासिडिटी हुन्छ, अनि अल्सो देयर इज लस अफ युरिनरी ब्ल्याडर कन्ट्रोल हुन्छ. सो इट क्यान रिजल्ट इन युरिनरी रिटेन्सन सिन्स द डेट्रोसर मसल आर अन कन्ट्र्याक्टिङ इन द फेज अफ स्पाइनल सक है. तर एज वी नो एलएमएनमा एउटा अझै फेनोमेना हुन्छ जसलाई हामी वेस्टिङ भन्छौँ. सो एलएमएनमा हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ, ए रिफ्लेक्सिया, flaccidity, urinary incontinence and wasting. Areflexia, flaccidity, urinary continence, it is seen in patient with spinal shock. तर wasting is not seen in patient with spinal shock, किनभने wasting हुनलाई it takes some time के. ठिक छ. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, यसमा नर्भ त पुरै ड्यामेज भएको छैन, सो न्युरोट्रोपिक फ्याक्टरहरू गइरहेको हुन्छ क्या मसललाई, एन्ड इभेन्चुअली इट इज गोइङ टु कन्भर्ट इन्टु युएमएन टाइप अफ लिजन. त्यसै कारण वेस्टिङ इज क्लासिकली एब्सेन्ट इन पेसेन्ट विथ स्पाइनल सक. सो दिस इज अबाउट इट है. सो वेस्टिङ इज एब्सेन्ट इन पेसेन्ट विथ स्पाइनल सक. इट डज नट अकर बिकज द टाइम स्प्यान इज भेरी सर्ट, रफली 48 to 72 hours भएको कारणले है. अब in patient with spinal shock, what are the reflexes that recovers? What are the reflexes that recovers? त्यसको बारेमा हेरौँ. The first reflex to recover according to medicine book and neurology book हरूले चाहिँ के भन्छ, it is the bulbocavernous reflex is first to recover. तर I have studied in Ganong के हुन्छ भन्दा त्यसमा हामीले flexor withdrawal reflex चाहिँ सुरुमा recover भनेर भन्छ. क्लिनिकली भन्दाखेरि लेटेस्ट कन्सिडर विथ न्युरोलोजी बुक्सहरूसँग जाउँ. सो उसले के भन्छ, द फर्स्ट रिफ्लेक्स टु रिकभर ब्याक इन पेसेन्ट अफ स्पाइनल सक चाहिँ के हो, इट इज बल्बोक्याभर्नस रिफ्लेक्स है. सो अब कुनै पेसेन्ट हामी कहाँ आउनु भएको छ होइन, सो उहाँलाई के भयो भन्दाखेरि हि इज ह्याभिङ अ स्पाइनल कर्ड इन्जुरी ड्यु टु ट्रमा इन ड्यु टु रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भयो, स्पाइन फ्र्याक्चर भयो, अनि त्यसपछि उहाँ के भयो भन्दाखेरि हि इज कमिङ टु अस अनि हि इज ब्रिङिङ सिम्टम्स अफ एलएमएन टाइप अफ लिजन है. अब यो एक्चुअलीमा एलएमएन टाइप अफ लिजन हो कि स्पाइनल सकमा हो, यो कसरी थाहा पाउनु त. सो विल युजली वेट फर 2 to 3 days and we'll do bulbocavernous reflex. Okay, if bulbocavernous reflex is present भनेपछि it is probably a phase of spinal shock. So यसरी बुझ्ने है. अर्को कुरा के हुन्छ, ग्रेजुअली सबसे सुरुमा बल्बोक्याभर्नस रिफ्लेक्स आउँछ, इट इज फलोड बाई फ्लेक्सर विथड्रल रिफ्लेक्स. सो फ्लेक्सर विथड्रल रिफ्लेक्स पनि आउँछ, जसमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले पेसेन्टको के हुन्छ खुट्टामा अथवा केही कुरामा इम्पल्स दिँदाखेरि दे विल विथड्र देयर ह्यान्ड्स और दे विथड्र देयर लेग्स. सो दिस इज अबाउट द स्पाइनल सक इन माइलोप्याथी. सो माइलोप्याथी चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ माइलोप्याथी हुन्छ. विल कम टु थियोरिटिकल पार्ट, बट लेट अस गेट सम कन्सेप्ट्स है. हामी कन्सेप्ट्सहरू अहिले लिन्छौँ, त्यसपछि हामी माइलोप्याथीलाई एज अ होल टपिक डिस्कस गर्छौँ. सो माइलोप्याथीमा के हुन्छ, देयर इज डिजिज अफ द स्पाइनल कर्ड. लेट अस टेक एन एक्जाम्पल अफ माइलोप्याथी टु बी ट्रान्सभर्स माइलाइटिस वेयर देयर इज कम्प्लिट ट्रान्सेक्सन अफ द स्पाइनल कर्ड. सो अबभ द लेभल अफ लिजन एब्सोल्युटली फाइन. At the level of lesion, there is element kind of weakness. Below the level of lesion, for initial 2 to 3 days, there is a element type of weakness which is due to spinal shock. And after 1 week or after 3 to 1 week, 3 days देखि लिएर 1 week, gradually the person will develop UMN kind of weakness. And during the phase of spinal shock, as the spinal shock is getting recovered, the first reflex to come is bulbocavernous reflex, and it is followed by flexor withdrawal reflex to come. ठिक छ. This is about it. Let us talk about some concepts, and concept discuss गरेपछि हामी अब माइलोप्याथीजहरूको डिटेलमा जान्छौँ. सो लेट अस टक अबाउट सम डर्माटोम्स है. हामीले यहाँ के देखिरहेको छ भन्दाखेरि वी क्यान सी अ पर्सन राइट हियर. अब यसमा चाहिँ लेट अस सी दिस पर्सन. सो यो पर्सनमा वी क्यान सी द हेड एन्ड द नेक पोर्सन एन्ड एज वेल एज द अप्पर लिम्ब पोर्सन. इट इज बिङ सप्लाइड बाई द सर्भाइकल रिजन अफ द स्पाइनल कर्ड. द थोराक्स एज वेल एज द एब्डोमेन, इट इज सप्लाइड बाई द it is supplied by the thoracic segment of the spinal cord. Lower limb हरूमा above the knee as well as below the knee हामी के देखिरहेको छौँ, it is being supplied by the lumbar region of the spinal cord, whereas the lower limb at the foot region, it is being supplied by the sacral region of the spinal cord. Simultaneously हामी के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि जेनाइटल रिजनमा पनि sacral regionको डर्माटोम छ. यसको डिटेल पढ्ने भने चाहिँ एनाटोमीमा पढ्दा हुन्छ, तर अहिलेलाई लेट्स गेट अ बेसिक कन्सेप्ट. हेड, नेक, इट इज सप्लाइड बाई सर्भाइकल स्पाइनल कर्ड. अप्पर थोराक्स, लोवर थोराक्स एन्ड द एब्डोमेन है. अप्पर थोराक्स भन्दा पनि थोराक्स एन्ड द एब्डोमेन, ग्रेट पोर्सन इज सप्लाइड बाई थोरासिक सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड. सो थाई एन्ड लेग्स होइन, दे आर सप्लाइड बाई द lumbar segment of the spinal cord, whereas the sacral region, it is being supplied by the
इट इज सप्लाइड बाई द यसले चाहिँ फुटलाई सप्लाई गरिरहेको छ एन्ड इट इज अल्सो सप्लाइङ द जेनाइटल एरिया ठिक छ. सो लेट अस टक अबाउट डर्माटोमको अलिकति डिटेलमा जाउँ ल है. सो डर्माटोममा चाहिँ वाट वी क्यान सी इज द्याट दिस इज द लेभल अफ क्लाभिकल्स. सो क्लाभिकलको हाम्रो डर्माटोमल सेगमेन्ट C3 र C4 हुन्छ है. त्यसपछि निप्पलको लेभलमा चाहिँ के हो T4 लेभल हुन्छ. त्यसपछि यो हाम्रो कोस्टल मार्जिन भयो है. कोस्टल मार्जिनको माथि हामीले T6 को लेभलको डर्माटोम हुन्छ. एट द लेभल अफ अम्बिलिकस देयर इज T10 लेभल अफ डर्माटोम एन्ड हामीले यहाँ के देखिरहेको छौँ दिस इज आवर ग्रोइन फोल्ड अथवा इंगुलर लिगामेन्ट जसमा चाहिँ हामी T12 लेभल अफ डर्माटोम देखिरहेछौँ. सो यसलाई लेट अस रिभाइज इट अगेन. क्लाभिकलको लेभलमा C3 C4, निप्पलको लेभलमा T4, कोस्टल मार्जिनको लेभलमा T6, अम्बिलिकसको लेभलमा T10 अनि त्यसपछि इंगुलर लिगामेन्टमा चाहिँ T12 हुन्छ ठिक छ. अब यसलाई हामी किन हामीले यो डर्माटोमहरू पढेको भनेर कुरा हुनसक्छ. सो वेनेभर देयर इज माइलोप्याथी हुँदाखेरि देयर इज लिजन एट द लेभल अफ स्पाइनल कर्ड. यो स्पाइनल कर्डको लिजन कुन सेगमेन्टमा भएको छ त त्यसलाई पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने त्यो लिजन त्यो लोकलाइजेसन अफ द लिजन इन द स्पाइनल कर्ड त्यसलाई लोकलाइज गर्नलाई हामीलाई डिफ्रेन्ट डर्माटोमहरू थाहा हुनुपर्छ क्या. इफ हाम्रो लिजन चाहिँ एट द लेभल अफ T10 जस्तो स्पाइनल कर्ड भयो अनि त्यसपछि T10 को स्पाइनल कर्ड लस भयो भने के हो हामीले यो म्यानिफेस्टेसन अम्बिलिकसको लेभलमा देख्छौँ क्या. T12 मा लस भयो भने के हुन्छ the manifestation are seen at the level of inguinal ligament. If their loss is occurring at the T6 level, then the manifestation will occur at the costal margin. T4 level मा भयो भने निप्पलको लेभलमा म्यानिफेस्टेसनहरू हुन्छ. साइमल्टेनियसली सर्भाइकल रिजन C3 C4 तिर भयो भने चाहिँ क्लाभिकलको लेभलमा हुन्छ. बुझ्यो होइन. सो यो T10 चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है. सो T10 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब यसको बारेमा इम्पोर्टेन्सको बारेमा लेट अस टक अबाउट दिस ठिक छ. सो हामीसँग एउटा पेसेन्ट हुनुहुन्छ. हि इज कमिङ टु अस विथ बायोल्याट्रल लोवर लिम्ब विकनेस. सो देयर इज अ पेसेन्ट होइन उहाँको के छ दुवै खुट्टा चलिरहेको छैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ. सो देयर इज विकनेस इन बोथ द लोवर लिम्ब है. दुवै लिम्बमा विकनेस भने त्यसलाई के भन्छौँ प्यारापेरेसिस भनेर भन्छौँ है. सो लेट मी क्लियर सम टर्म्स राइट हियर. सो हामीसँग यो म्यान छ है. यो मान्छेमा चाहिँ अप्पर लिम्ब त्यसपछि दिस इज लोवर लिम्ब. यदि कसैको अप्पर लिम्ब र लोवर लिम्ब अन वान साइड अफ द बडी गयो भने त्यसलाई हामी हेमिप्यारेसिस भन्छौँ. दुइटै खुट्टा गयो भने त्यसलाई हामी प्यारापेरेसिस भन्छौँ. अप्पर लिम्ब दुइटै साइडको लोवर लिम्ब दुइटै साइडको गयो भने त्यसलाई क्वाड्रिपेरेसिस भन्छौँ. यो मान्छेमा के छ भन्दाखेरि दुइटै लोवर लिम्बतिर विकनेस डेभलप भएको छ क्या. सो इन दिस पर्सन प्यारापेरेसिस भएको छ ठिक छ. अब वाट आर द कजेस अफ प्यारापेरेसिस, वाट आर द डिफरेन्सियल डायग्नोसिस. वान अफ द डिफरेन्सियल डायग्नोसिस माइलोप्याथी हो. माइलोप्याथीमा किनभने माइलोप्याथीमा हाम्रो के हुन्छ ट्रान्सभर्स सेगमेन्ट यदि हाम्रो लिजन भयो होइन एट द लेभल अफ स्पाइनल कर्ड भनेपछि बिलो द लेभल अफ लिजन देयर इज विकनेस. इट क्यान बी अप्पर मोटर न्युरोन टाइप लिजन अप्पर होस् या लोवर होस् दुइटैमा के हुन्छ विकनेस त हुन्छ नै क्या ठिक छ. सो इट क्यान बी ड्यू टु माइलोप्याथी. अर्को डिफरेन्सियल डायग्नोसिस के हुनसक्छ इट क्यान अल्सो बी ड्यू टु स्ट्रोक. सो इफ समबडी सेज है स्ट्रोकको कारण इट इज भेरी रेयर अलमोस्ट नेभर के ठिक छ. सो यदि एउटा पेसेन्ट आउनुभएको छ उहाँको दुइटै खुट्टा चलिरहेन भनेपछि उसको लिजन कहाँ छ त स्पाइनल कर्डमा छ क्या. अनलाइक अब कसैले मलाई भन्न सक्छ स्ट्रोक किन भएन त वाइ इट इज नट स्ट्रोक. सो लेट अस सी दिस. यो एरिया भनेको हाम्रो प्यारासेन्ट्रल लोबेल हो. प्यारासेन्ट्रल लोबेलमा चाहिँ देयर इज रिप्रेजेन्टेसन अफ लेग अनि इट इज युजली सप्लाइड बाई दिस आर्ट्री एन्ड यो आर्ट्रीको नाम के हो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्ट्री है. दिस इज द इन्टरनल क्यारोटिड आर्ट्री, दिस इज द मिडल सेरेब्रल आर्ट्री. स्ट्रोक हुँदाखेरि देयर इज अलवेज अ A2 सेगमेन्टमा स्ट्रोक हुन्छ क्या ठिक छ. वेनेभर देयर इज स्ट्रोक इट इज अलवेज अ A2 सेगमेन्ट भनेपछि यतातिर गयो होइन. यतातिर गयो भने यो खुट्टा यो खुट्टाले सप्लाई भनेको कन्ट्राल्याटरल साइडको खुट्टा गयो होइन. सो कन्ट्राल्याटरल साइडको लोवर लिम्बमा विकनेस भयो है. यो साइड त हाम्रो एब्सोल्युटली नर्मल छ. सो वेनेभर देयर इज स्ट्रोक इट इज अलवेज अ युनिल्याटरल फेनोमेना विच इज अकरिङ एट द कन्ट्राल्याटरल साइड क्या. दुवै खुट्टा जाँदैन याद राख्नु. अर्को समबडी माइट आस्क मी होइन ल ठिकै छ ल दुइटा हजुरले भन्नुभयो दुइटै खुट्टा गएन. सो इन्टरनल क्याप्सुलमा लिजन हुनसक्छ नि त. सो इफ देयर इज अ लिजन एट द इन्टरनल क्याप्सुल स्पेशल द पोस्टर लिम्ब अफ द इन्टरनल क्याप्सुल then the lesion will occur in both the upper limb as well as both the lower limbs के. सरी the lesion will occur in the upper limb as well as lower limb है. तर इन्टरनल क्याप्सुल त हाम्रो अपोजिट साइडमा पनि छ. सो अप्पर लिम्ब र लोवर लिम्ब अन द सेम साइड हुन्छ. सो इट क्यान रिजल्ट इन्टु हेमिप्यारेसिस क्या ठिक छ. सो वेनेभर देयर इज अ लिजन इन इन्टरनल क्याप्सुल इट विल रिजल्ट इन्टु अप्पर लिम्ब एन्ड लोवर लिम्ब विकनेस क्या. सो द्याट इज अलवेज युनिल्याटरल हेन्स इट क्यान रिजल्ट इन्टु हेमिप्यारेसिस नट प्याराप्लेजिया. सो इफ हाम्रो क्वेसनमा प्याराप्लेजिया भन्ने आउने बित्तिकै हामीले लिजन कहाँ छ बुझ्नु पऱ्यो त स्पाइनल कर्डमा लिजन छ हेन्स इट इज ड्यू टु माइलोप्याथी. अब यो लिजन कुन लेभल अफ द स्पाइनल कर्डमा छ त्यसलाई कसरी थाहा पाउने त. सो प्रिभियसली हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीले अघि भर्खर डर्माटोम पढ्यो होइन. सो डर्माटोममा हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि यो भनेको T6 लेभल हो, अम्बिलिकसको लेभल भनेको T10 लेभल हो अनि ग्रोइनको लेभल भनेको T12 को लेभल हो ठिक छ. यदि कुनै पेसेन्टमा हाम्रो अब के गर्छ भन्दाखेरि इफ देयर इज लिजन स्पाइनल कर्डको लिजन भयो क्या. सबै स्पाइनल कर्ड यहाँ गयो भनेपछि यो साइडमा सबै सेन्सनहरू इप्सिल्याटरली होस् या कन्ट्राल्याटरली बायोल्याटरली नै लस हुन्छ. बिलो द लेभल अफ लिजन पनि अल द सेन्सन आर बिङ लस्ट हो कि होइन. सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तर अबभ द लेभल अफ लिजन के हुन्छ अल द सेन्सर आर इन्ट्याक्ट. त्यसै कारण हामीले यहाँ के गर्छ निडल लिन्छ अनि निडलले
पोक गर्छौँ कि अलिकति पेनफुल स्टिमुलस दिन्छौँ है, पिन्च पनि गर्दा हुन्छ, निडलले पोक पनि गर्दा हुन्छ। सो हामीले तलदेखि माथि पोक गर्छौँ क्या। सो T12 को लेभलदेखि हामी पोक गर्छौँ, स्टिल उसलाई कोही पनि सेन्सेसन आइरहेको छ, हि इज नट फिलिङ द पेन है। सो हामी माथि पोक गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि माथि अम्बिलिकसको लेभलसम्म पोक गऱ्यौँ भनेपछि के हो, अम्बिलिकसको लेभलको तलसम्म हामीले तलदेखि माथि पोक गर्दै आउँदाखेरि उसलाई काहीँ पनि पेन फिल भएन। यसको मतलब के हो, यो तल सबै गइसक्यो। इफ अम्बिलिकसको लेभलमा पनि पोक गऱ्यो त्यस पनि सेन्सेसन छैन भनेको T10 सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्डमा पनि लिजन छ। अब अझै हामीले माथि पोक गर्दै आउँछौँ क्या, अनि सपोज ठ्याक्कै अबभ द अम्बिलिकस हि इज फिलिङ अ सेन्सेसन अफ पेन। यसको मतलब कहाँ छ, उसको स्पाइनल कर्डको ट्रान्सेक्सन कहाँ भएर छ त, एट द लेभल अफ T10, बुझ्यो होइन। तर अम्बिलिकसको पोजिसन इज भेरिएबल, किनभने देयर इज अ लट अफ फ्याटी टिस्यू होइन, अनि बिकज अफ दिस फ्याट के हुन्छ, अम्बिलिकसको पोजिसन भेरिएबल हुन्छ। बिकज अफ द भेरिएबल पोजिसन अफ द अम्बिलिकस हामीले सपोज अम्बिलिकसको लेभलभन्दा माथि पेन उसले पर्सिभ गरिरहेको छ भने वी क्यानट एक्ज्याक्टली लोकलाइज के कुन सेगमेन्टमा स्पाइनल कर्डको लिजन भएको छ। सो त्यसलाई लोकलाइज गर्नलाई देयर इज अ साइन कल्ड एज बीवर साइन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट बीवर साइन है। सो बीवर साइन भनेको के हो त, सो इन बीवर साइन के हुन्छ भन्दाखेरि हामी पेसेन्टलाई सुपाइन पोजिसनमा राख्छौँ, सुपाइन पोजिसनमा राखिसकेपछि उसलाई लेगलाई फिक्स राख्न भन्छौँ, अनि त्यसमा विल जस्ट रेज द अप्पर पोर्सन अफ द बडी। जस्तै हामीले जिममा क्रन्च गर्छ होइन, सो क्रन्चेसहरू गर्दाखेरि के गर्छ, लेगलाई चाहिँ फिक्स राख्ने होइन। सो नर्मल पेसेन्ट सुपाइन पोजिसनमा छ, यो सुपाइन पोजिसनबाट चाहिँ हेड र अप्पर पोर्सनलाई चाहिँ एलिभेट गर्न भन्ने क्या। यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एब्डोमिनल मसलहरू कन्ट्र्याक्ट गर्छ, ठिक छ। अब लेट अस सी दिस। अब नर्मली के हुन्छ है, नर्मली हामीसँग यो अम्बिलिकस छ, अम्बिलिकसको तल पनि एब्डोमिनल मसल छ, अम्बिलिकसको माथि पनि एब्डोमिनल मसल छ। इफ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एब्डोमिनल मसल्सहरू दुवै इन्ट्याक्ट छ भने के हुन्छ, यो अम्बिलिकस जब यो पेसेन्ट माथि जान्छ होइन, माथि इरेक्ट हुँदाखेरि यो अम्बिलिकसले आफ्नो पोजिसन मेन्टेन गर्छ क्या। इफ यो मान्छेको अम्बिलिकसको तल लिजन छ है, सपोज देयर इज अ लिजन बिलो द अम्बिलिकस, देन तलको फाइबरहरू के छ, ड्यामेज भइसक्यो। सो माथिको फाइबरहरूले यसलाई माथि तानिदिन्छ क्या, बुझ्यो होइन। सो बीवर साइन गर्दाखेरि इफ द अम्बिलिकस इज बिन रिट्र्याक्टेड अपवर्ड, यसको मतलब के हो, लोवर अम्बिलिकल मसल्सहरूको वेस्टिङ भएको छ, बिकज बिलो त्यहाँ के भइरहेको छ, देयर इज लस अफ मोटर कन्ट्रोल क्या, द्याट इज नोन एज बीवर साइन है। सो बीवर साइनमा के हुन्छ, इट इज डन इन एब्डोमिनल मसल्स। सो यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नर्मली के हुन्छ, द मसल्स अबोभ एन्ड बिलो विल साइमल्टेनियसली जान्छ अनि अम्बिलिकसको पोजिसन चेन्ज हुँदैन। बट इफ द मसल बिलो द अम्बिलिकस इज विक, द अम्बिलिकस इज बिङ पुल्ड अपवर्ड के। सो यसमा हामी के गर्छौँ, बीवर साइनमा पेसेन्टलाई सुपाइन राख्छौँ, त्यसपछि सिट गर्न भन्छौँ एज अ क्रन्चेस पोजिसनमा, खुट्टाले चेन्ज गर्न भने अम्बिलिकस माथि मुभ भयो भने द लिजन इज अलवेज बिलो T10। आई होप यु आर एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस इज बीवर साइन। त्यस्तै हाम्रो इनकेस लिजन कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकमा छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनमा हामीसँग अर्को साइन छ, द्याट इज नोन एज प्रोनेटर ड्रिफ्ट साइन, ठिक छ। अब प्रोनेटर ड्रिफ्ट साइन भनेको के हो त है, वेनेभर देयर इज अ कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट इन्जुरी होइन, एज आइभ अलरेडी सेड द विकनेस इज अलवेज मोर डिस्टल एज कम्पेयर टु प्रोक्सिमल है। मैले हजुरहरूलाई यो लास्ट भिडियोमै भनेको थिएँ, वेनेभर देयर इज लिजन इन कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट इन्जुरी, द लिजनको कारणले जुन विकनेस हुन्छ, द विकनेस इज मोर डिस्टल एज कम्पेयर टु प्रोक्सिमल। लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल, इफ देयर इज लिजन एट द सर्भाइकल सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड, देन विकनेस त हाम्रो अप्पर लिममा हुन्छ। सो अप्पर लिम विकनेसमा सबैभन्दा बढी विकनेस कहाँ हुन्छ, रिस्ट जोइन्टमा हुन्छ। इट इज फलोड बाई एल्बो जोइन्ट फलोड बाई सोल्जर जोइन्ट। यसको रिजन एकदम भेग छ है, इफ यु वान्ट आई विल डिस्कस विथ यु इन द कमेन्ट सेक्सन, तर यो भन्न थाल्यो भने इट विल बी अ लार्ज भिडियो। सो अहिलेलाई के बुझ्नु भन्दाखेरि जस्ट बिलिभ मी द्याट इफ देयर इज कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट इन्जुरी, द विकनेस इज अलवेज मोर डिस्टल एज कम्पेयर टु प्रोक्सिमल, ठिक छ। सो यो हुन्छ। सो यो प्रोनेटर ड्रिफ्ट साइनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, विल आस्क द पेसेन्ट टु सुपाइन बोथ द ह्यान्ड्स। सो दुवै हातलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सुपाइन गर्न भन्छौँ क्या, ठिक छ। सो यो दुइटै हातलाई के गर्छ उहाँले, सुपाइन गर्नुहुन्छ। अब सुपाइन गर्दाखेरि के हुन्छ, दुइटै हातमा पावर लगाइरहेछ। सो एज सपोज यो साइडको कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट ड्यामेज भएको छ, सो कर्टिको स्पाइनल साइड ड्यामेज भएको साइडमा अलवेज देयर इज अ इप्सिल्याटरल लिजन। सो डिस्टल लिजनहरू अलिकति बढी हुन्छ क्या। सो यो सुपाइनबाट इट विल कन्भर्ट इन्टु प्रोन पोजिसन एन्ड ग्रेजुअली यो तल ड्यु टु इफेक्ट अफ ग्राभिटी तल जान्छ क्या। सो आस्क द पेसेन्ट टु सुपाइन बोथ द ह्यान्ड्स एन्ड आस्क द पेसेन्ट टु क्लोज द आई फर 10 सेकेन्ड्स। त्यतिखेर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो विक ह्यान्ड अन द साइड अफ लिजन अफ कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट, इट विल प्रोनेट है। हामीले के भन्यो त, यो सुपाइनबाट प्रोनेट हुन्छ, त्यसपछि ड्यु टु एन्ड अल्सो देयर विल बी डाउनवर्ड ड्रिफ्ट ड्यु टु द इफेक्ट अफ ग्राभिटी एन्ड द्याट ह्यापन्स अटोमेटिकली क्या। दिस इज नोन एज प्रोनेटर ड्रिफ्ट साइन, ठिक छ। सो इफ देयर इज अ प्रोनेटर ड्रिफ्ट साइन प्रेजेन्ट छ भने द लिजन इज एट द लेभल अफ कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट। सो बाई दिस कन्सेप्ट होइन, हामीले दुईवटा साइनको बारेमा पढ्यौँ। वी स्टडिड अबाउट बीवर साइन, वी अल्सो डिस्कस अबाउट कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट लिजन द्याट इज इन सिन इन पेसेन्ट विथ प्रोनेटर ड्रिफ्ट साइन, ठिक छ। सो हामीले यो दुईवटा हेऱ्यौँ है। नाउ लेट अस सी मोर। अब अझै कन्सेप्टहरू गेन गरौँ है। त्यसपछि चाहिँ वी विल टक अबाउट द
माइलोप्याथिज है। सो आई होप दिस भिडियो अलिकति बढी हुँदैछ तर केही छैन, अलिकति सुन्यो भने अझै बुझिन्छ। सो लेट अस सी अबाउट द डर्माटोमल एरेन्जमेन्ट इन द स्पाइनल कर्ड। सो हामीले स्पाइनल कर्डको सेक्सन्सहरू अघि लास्ट प्रिभियस भिडियोमा हेरिसक्यो के। अब हरेक स्पाइनल कर्डको सेक्सनमा आई हेभ टक्ड इन द प्रिभियस भिडियो के भनेको थिएँ, अन द डोर्सल कलम दिस इज फेसिकुलस ग्रासिलिस होइन, एन्ड दिस इज द फेसिकुलस क्युनिएटस है। सो दिस इज फेसिकुलस ग्रासिलिस एन्ड दिस इज फेसिकुलस क्युनिएटस। सो ग्रासिलिसमा के हुन्छ, सबसे मिडियली हाम्रो सेक्रल फाइबर हुन्छ, त्यसपछि लम्बार फाइबर हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो थोराक्स फाइबर हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो सर्भाइकल फाइबर हुन्छ क्या। वेरएज हाम्रो क्रस गरेको फाइबरहरूमा है के हुन्छ भन्दाखेरि सबसे ल्याटरल हाम्रो सेक्रल छ, त्यसपछि हाम्रो अलिकति मिडियली लम्बार छ, त्यसपछि हाम्रो थोराक्सिक फाइबर छ, त्यसपछि हाम्रो सर्भाइकल फाइबर छ। दिस इज आवर कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट है। त्यस्तै हाम्रो स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याकमा पनि के हुन्छ, सेम CTLS भनेर हुन्छ, ठिक छ। सो दिस इज आवर सेन्ट्रल क्यानल अफ द स्पाइनल कर्ड। अनि त्यसपछि हामी के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो पोस्टेरियर कलम सेन्सनहरूमा चाहिँ सबसे मिडियली लेगको फाइबर छ, वेरएज स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याकमा चाहिँ सबसे मिडियली हाम्रो सर्भाइकल फाइबर्सहरू छ। साइमल्टेनियसली कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकमा पनि सबसे मिडियली फाइबर हाम्रो कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकको फाइबर छ, ठिक छ। सो इफ देयर इज एन इन्ट्रामेडुलरी लिजन, इन्ट्रामेडुलरी लिजन भनेको त्यो लिजन हो जुन चाहिँ विदिन द स्पाइनल कर्डबाट अराइज भइरहेछ। इफ देयर इज अ इन्ट्रामेडुलरी लिजन जुन यहाँ प्रोग्रेस हुँदाखेरि यसले पोस्टेरियर कलमको स्पाइनल यो स्याक्रल फाइबर्सहरूलाई एफेक्ट गर्छ, कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकको सर्भाइकल फाइबर्सहरूलाई एफेक्ट गर्छ, अनि स्पाइनल थ्यालेमिक ट्र्याकको पनि सर्भाइकल फाइबर्सहरूलाई एफेक्ट गर्छ, ठिक छ। सो whenever there is lesion, intramedullary lesion, that is the lesion is growing from out inside होइन, देन पोस्टेरियर कलम सेन्सनहरूमा सबसे सुरुमा के लस भयो त, लोवर लिम्बको सेन्सनहरू सबसे सुरुमा लस भयो बिकज दे आर मोर मिडियली है, अनि पछि गएर अप्पर लिम्बको सेन्सन लस हुन्छ। त्यस्तै स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याकमा सबसे सुरुमा लस्ट हुने सेन्सन के हो, लोवर लिम्बको अप्पर लिम्बको सेन्सनहरू दे आर लस्ट सुरुमा, त्यसपछि चाहिँ लोवर लिम्बहरू लस हुन्छ। कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकमा नि के हुन्छ, सर्भाइकल फाइबर्सहरू चाहिँ सबसे सुरुमा लस्ट हुन्छ देन कम्पेयर टु द लोवर लिम्ब फाइबर्स। आई होप यु इट इज अन्डरस्ट्यान्डेबल बाई दिस डायग्राम है। सो यो डायग्रामबाट हामीले फेरि हेर्दा हुन्छ। सो इफ देयर इज अ इन्ट्रामेडुलरी लिजन होइन, सो इन्ट्रामेडुलरी लिजन हुँदाखेरि यो प्रोग्रेस गर्छ, यसले कर्टिको स्पाइनल यसले पोस्टेरियर कलमको स्याक्रल फाइबर्स द्याट इज लोवर लिम्बलाई एफेक्ट गर्छ, वेराज कर्टिको स्पाइनल फाइबरहरूमा सबसे सुरुमा एफेक्ट हुने भनेको सर्भाइकल फाइबर हो, स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याकमा नि सबसे सुरुमा एफेक्ट हुने फाइबर भनेको सर्भाइकल फाइबरहरू हो, ठिक छ। त्यस्तै इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा मेडुलरी लिजन भनेको त्यो लिजन चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ त, बाहिरबाट आइरहेछ। इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा मेडुलरी लिजन द्याट इज कमिङ आउटसाइड द स्पाइनल कर्ड, यसले चाहिँ पोस्टेरियर कलमको सर्भाइकल फाइबरहरूलाई एफेक्ट गर्छ। सो सर्भाइकल फाइबर मतलब नेकहरूबाट अनि अप्पर पार्ट अफ द थोराक्समा जाने हाम्रो प्रोप्रियोसेप्टिभ फाइबर्सहरू सबसे सुरुमा लस्ट हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो सेक्रल लोवर लिम्बको कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्टहरू सबसे सुरुमा लस्ट हुन्छ, मतलब लोवर लिम्बहरूमा विकनेस सुरुमा डेभलप हुन्छ। साइमल्टेनियसली के हुन्छ, लोवर लिम्बबाट हाम्रो पेन टच टेम्परेचर क्रुड टच सेन्सेसनहरू चाहिँ हाम्रो लस्ट हुन्छ, ठिक छ। सो इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा मेडुलरी लिजन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्टेरियर कलम सेन्सन आर लस्ट फ्रम द सर्भाइकल पार्ट, whereas spinothalamic sensation are lost from the lower limbs, as well as corticospinal weakness also happen in the lower limb first है, that is seen in extramedullary lesion. So I hope extramedullary र intramedullary lesion को हामीले some basic idea पायौँ के। So extramedullary lesion मा चाहिँ र intramedullary lesion मा हामीले के डिफरेन्स पायौँ त, let us see this है। So in extramedullary lesions के हुन्छ, there is early loss के को है, there is extramedullary lesion भनेको बाहिरबाट आउने लस, बाहिरबाट के हो अर्ली स्याक्रल लस भइरहेछ के को, सेन्सरी र मोटर, द्याट इज ल्याटरल स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक पनि सुरुमा लस भइरहेछ र मोटरमा कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक पनि सुरुमा लस भइरहेछ। हामीलाई यो प्रोप्रियोसेप्टिभ इम्पल्सहरू चाहिँ त्यति क्लिनिकली हामी गर्दैनौँ। सो क्लिनिकली हामीले पेन टच टेम्परेचरहरूलाई मात्रै एलिसिट गर्छौँ र मोटर रिफ्लेक्सहरू हेर्छौँ क्या। सो विल टक अबाउट द ल्याटरल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक एज वेल एज द विल अल्सो टक अबाउट द ल्याटरल स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक, ठिक छ। वी आर नट टकिङ अबाउट पोस्टेरियर कलम, तर थियोरिटिकली मैले भनिसकेँ है। सो इफ देयर इज एक्स्ट्रामेडुलरी लिजन भनेपछि सेन्सरी लस होस् या मोटर लस हो, सबसे सुरुमा कहाँ लस भयो त, स्याक्रल लिजनमा लस भयो। स्याक्रल लिजन पछि कहाँ लस हुन्छ त, लम्बार रिजनमा लस हुन्छ। त्यसपछि कहाँ लस हुन्छ त, त्यसपछि थोराक्स रिजन, त्यसपछि सर्भाइकल रिजनमा। भने के हो, तलबाट माथि लस भइरहेछ क्या। सो सेन्सरी एन्ड मोटर लस इज अकरिङ फ्रम बिलो अपवर्ड क्या। सो इट इज अ सर्ट अफ एसेन्डिङ प्यारालाइसिस एन्ड एसेन्डिङ एनेस्थेसिया, ठिक छ। सो यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो क्या। सो देयर इज एन एसेन्डिङ सर्ट अफ सेन्सरी एज वेल एज मोटर लस, एन्ड द्याट इज अलवेज एन एसिमेट्रिक विकनेस है, वेन एभर देयर इज एन एक्स्ट्रामेडुलरी लिजन। यो हामी माइलोप्याथीमा पनि अझै डिस्कस गर्छौँ, ठिक छ। बट वेन एभर देयर इज एन इन्ट्रामेडुलरी लिजन, इन्ट्रामेडुलरी लिजन भनेको त्यो लिजन जुन चाहिँ इट इज कमिङ विदिन द स्पाइनल कर्ड क्या। त्यतिखेर के हुन्छ, यो कम्प्रेसन भित्रैबाट भइरहेछ। सो हाम्रो मोटर होस् या सेन्सरी होस्, मोटरमा के अरे हाम्रो कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक, सेन्सरीमा के हो स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक, दुइटैको लस हुने सिक्वेन्स के हो CTLS। सीले के हुन्छ अप्पर लिम्बलाई युजली सप्लाई गरिरहेछ, त्यसपछि एलएसले के हो लोवर लिम्बलाई। सो माथिदेखि लिएर तल विकनेस भइरहेछ क्या। इट इज अ सर्ट अफ डिसेन्डिङ सेन्सरी एज वेल एज मोटर लस, ठिक छ। सो हामीलाई एसेन्डिङ प्यारालाइसिस कुनै पेसेन्टले कम्प्लेन गरिरहेछ भने हामीले के सोच्नु पऱ्यो त, इट इज एन एक्स्ट्रामेडुलरी लिजन। इफ समबडी इज कम्प्लेनिङ मी है अबाउट द
descending paralysis, then it is a intramedullary lesion. ठिक छ. अब लेट अस सी अ बिट मोर है, वान स्टेप फर्दर हामी जाउँ. ठिक छ. सो वेनेभर देयर इज अ इन्ट्रामेडुलरी लिजन है. सो इन्ट्रामेडुलरी लिजन हुँदाखेरि के हुन्छ त, इन्ट्रामेडुलरी हाम्रो के हुन्छ, देयर ट्र्याक्सहरू रन गर्छ क्या. सो विदिन द स्पाइनल कर्ड देयर आर मल्टिपल ट्र्याक्स है. सो वेनेभर द लिजन इज विदिन द स्पाइनल कर्ड इट क्यान एफेक्ट मल्टिपल ट्र्याक्सहरूलाई एफेक्ट गर्छ क्या. एन्ड बिकज अफ दिस एफेक्सन अफ द ट्र्याक्स देयर क्यान बी भेग पेन. सो यसमा पेन हुनसक्छ. एन्ड दिस पेन कस्तो हुन्छ खालको भन्दाखेरि भेग पेन. यस्तो पेनलाई हामी फ्युनिकुलर टाइप अफ पेन भनेर भन्छौँ. ठिक छ. सो इन पेसेन्ट हु डेभलप इन्ट्रामेडुलर लिजन ड्यू टु इन्भल्भमेन्ट अफ द डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड, यो पेसेन्टमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज भेग पेन. द्याट सर्ट अफ पेन इज एक्सप्लेन बाई द पेसेन्ट एज बर्निङ पेन एन्ड द्याट इज अल्सो कल्ड एज फ्युनिकुलर पेन है. इट इज भेरी टिपिकल फर इन्ट्रामेडुलर लिजन. त्यस्तै लेटेस्ट टेक एन इक्जाम्पल अफ एक्स्ट्रामेडुलर लिजन. अब एक्स्ट्रामेडुलर लिजनको हामी यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ ल. ठिक छ. सो एक्स्ट्रामेडुलर लिजनको एउटा इक्जाम्पल भनेको डिस्क प्रोल्याप्स हो. ठिक छ. सो इन दिस डायग्राम वी क्यान सी दिस भर्टिब्रा है. यो अर्को भर्टिब्रा हो. यो ब्लू कलरको हाम्रो के हो, यो इन्टरभर्टिब्रल डिस्क हो. केही कारणले चाहिँ इफ द इन्टरभर्टिब्रल डिस्क इज गेटिङ प्रोल्याप्स है, यो प्रोल्याप्स हुन थालेपछि के हुन्छ, यसले बाहिरबाट स्पाइनल कर्डलाई थिच्न थाल्छ क्या. सो देयर इज एन एक्स्ट्रामेडुलर लिजन. तर यसले स्पाइनल कर्डलाई सुरुमा थिच्नुभन्दा अगाडि यसले कसलाई थिच्छ त, T10 को फाइबरहरूलाई थिचिरहेछ. सो यो के हो, लेट मी इरेज दिस होइन, एकचोटि फेरि हेरौँ. सो यो T9 सेगमेन्ट हो, यो T10 सेगमेन्ट हो. यो T10 सेगमेन्ट अफ द भर्टिब्रल बडी, भर्टिब्रल बडीको भित्र के छ, स्पाइनल कर्ड छ. स्पाइनल कर्डमा कुन फाइबरहरू आइरहेछ, T10 को नि फाइबर आइरहेछ. ठिक छ. सो वेनेभर देयर इज अ डिस्क प्रोल्याप्स, यो डिस्कले के गर्छ, स्पाइनल कर्डलाई कम्प्रेस गर्छ. तर स्पाइनल कर्डलाई कम्प्रेस गर्नुभन्दा अगाडि यसले T10 को फाइबरहरूलाई कम्प्रेस गर्छ क्या. सो वेनेभर देयर इज अ एक्स्ट्रामेडुलर लिजन इट विल कम्प्रेस द नर्भ रुट क्या. सो नर्भ रुटलाई यसले के गरिरहेछ, कम्प्रेस गरिरहेछ, फलोड बाई कम्प्रेसन अफ द स्पाइनल कर्ड है. सो एन्ड देयर इज STLC भनेर देयर इज एसेन्डिङ प्यारालाइसिस. सो सुरुमा देयर इज कम्प्रेसन अफ द नर्भ रुट. त्यसै कारण यो पेसेन्टमा कस्तो हुन्छ, देयर इज अ रुट पेन ओर देयर इज अ ऱ्याडिकुलर पेन. ठिक छ. यो इक्जाम्पल हामीले के लिएको थियो भन्दाखेरि T10 सेगमेन्टको इक्जाम्पल लिएको थियो. यसमा चाहिँ के हुन्छ, बिकज अफ द डिस्क प्रोल्याप्स देयर इज अ पेन विच इज रेडिएटिङ टु अ पार्टिकुलर डर्मेटोन ड्यू टु द नर्भ रुट कम्प्रेसन. यो कहाँ हो, T10 सेगमेन्ट. T10 सेगमेन्ट कहाँ हुन्छ, अम्बिलिकसमा. सो द पेसेन्ट विल कम्प्लेन अबाउट पेन अराउन्ड द अम्बिलिकस एरिया. अनि पेसेन्टले भन्छ अम्बिलिकस एरियातिर मात्र मलाई पेन भइरहेछ. अनि यो पेन चाहिँ कस्तो हो, टाइट बेल्ट अराउन्ड द अम्बिलिकसको वरिपरि एउटा टाइट बेल्ट कसे जस्तो देखिन्छ क्या, कसे जस्तो फिल हुन्छ. यस्तो पेनलाई हामी रुट पेन भन्छौँ, अल्सो कल्ड एज ऱ्याडिकुलर पेन. ठिक छ. सो आफ्टर द स्पाइनल कर्ड कम्प्रेस भइसकेपछि के हुन्छ, यसले इभेन्चुअली देयर इज एनेस्थेसिया बिलो द लेभल अफ लिजन एन्ड एट द लेभल अफ लिजन. ठिक छ. सो यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है. सो हामीले इन्ट्रामेडुलर र एक्स्ट्रामेडुलर लिजन भनेरको डिफ्रेन्स थाहा पायो. इन्ट्रामेडुलर लिजनमा कम्प्रेसन भित्रबाट हुन्छ, एक्स्ट्रामेडुलरमा बाहिरबाट हुन्छ. भित्रबाट हुँदाखेरि के हो, सुरुमा सर्भाइकल फाइबर, फलोड बाई थोरासिक, त्यसपछि लम्बार, फलोड बाई सेन्सरी. त्यसै कारणले देयर इज डिसेन्डिङ सर्ट अफ मोटर प्यारालाइसिस एज वेल एज डिसेन्डिङ सर्ट अफ डिसेन्डिङ सर्ट अफ एनेस्थेसिया है. अनि अल्सो यसमा चाहिँ बर्निङ ओर फ्युनिकुलर पेन हुन्थ्यो. वेरेज हाम्रो एक्स्ट्रामेडुलर लिजनमा चाहिँ पेन कस्तो हुन्छ, देयर इज अ रुट पेन ओर ऱ्याडिकुलर पेन इभन बिफोर स्पाइनल कर्ड कम्प्रेसन. आई होप यतिसम्म चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला. नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट माइलोप्याथिस. सो माइलोप्याथी बुझ्नलाई हामीले यति धेरै कुरा पढिसक्यौँ है. सो वी हेभ अल द कन्सेप्ट्स. अब जस्ट हामीलाई यसलाई रिलेट गर्नलाई सर्टेन क्लिनिकल पोइन्ट्सहरू मात्र चाहिन्छ क्या. सो लेट अस टक अबाउट माइलोप्याथिस है. सो माइलोप्याथी भनेको मैले के भनेको थिएँ, इट इज एनी प्याथोलोजी इन द स्पाइनल कर्ड. वान अफ देम इज ट्रान्सवर्स माइलाइटिस. इट क्यान बी ड्यू टु सेभरल कजेसहरूको कारणले हुनसक्छ. सो माइलोप्याथी हुँदाखेरि देयर इज त्यतिखेर चाहिँ स्पाइनल कर्डमा लिजन हुन्छ. अबभ द लेभल अफ लिजन इट इज एब्सोल्युटली फाइन. बिलो द लेभल अफ लिजन के हुन्छ, देयर इज लस है. एन्ड एट द लेभल अफ लिजन अल्सो देयर इज लस. सो एट द लेभल अफ लिजन देयर इज अ एलिमेन्ट काइन्ड अफ विकनेस. बिलो द लेभल अफ लिजन फर इनिशियल फ्यू डेज ड्यू टु स्पाइनल सक स्टेज देयर इज अल्सो एलिमेन्ट टाइप अफ विकनेस विच इज ग्रेजुअली कन्भर्ट इन्टु ह्युमन टाइप अफ विकनेस. So this is about myelopathy. So let us classify myelopathy है. So myelopathy को क्लासिफिकेसन हेरौँ है. सो क्लासिफिकेसन अफ माइलोप्याथी क्यान बी कम्प्रेसिभ माइलोप्याथी हुनसक्छ. सो स्पाइनल कर्डमा कि त कम्प्रेसन भएर डिजिज हुनसक्छ कि त कम्प्रेसन नभइकन पनि डिजिज हुनसक्छ क्या. वेनेभर देयर इज अ कम्प्रेसन इट क्यान बी इन्ट्राड्युरल कम्प्रेसन ओर इट क्यान बी एक्स्ट्राड्युरल कम्प्रेसन. सो ड्युरा म्याटरको बाहिर नै कम्प्रेसन भयो भने त्यसलाई हामी एक्स्ट्राड्युरल कम्प्रेसन भन्छौँ. यदि ड्युरा म्याटर भित्रै कम्प्रेसन भइरहेछ भने त्यसलाई हामी इन्ट्राड्युरल कम्प्रेसन भन्छौँ. इन्ट्राड्युरल कम्प्रेसन क्यान बी इन्ट्रामेडुलरी कम्प्रेसन ओर इट क्यान बी एक्स्ट्रामेडुलरी कम्प्रेसन. ठिक छ. सो इन्ट्राड्युरल एक्स्ट्रामेडुलरी कम्प्रेसन हुनसक्छ ओर एक्स्ट्राड्युरल एक्स्ट्रामेडुलरी कम्प्रेसन हुनसक्छ क्या. सो लेट अस सी दिस डायग्राम है. यो डायग्राम हेरेपछि हामीले अझै बुझ्छौँ. सो यो डायग्राममा हामी के देखिरहेछौँ, हामी स्पाइनल कर्ड देखिरहेछौँ है. अब स्पाइनल कर्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन दिस डायग्राम हामी के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि ड्युरा म्याटरको बाहिरैबाट कम्प्रेसन भइरहेछ. लेट मी चेन्ज द कलर होइन. सो
हामी के देखाएको छ दिस आवर ड्युरा म्याटरको बाहिरबाट कम्प्रेसन भइरहेको छ दिस इज आवर एक्स्ट्रा ड्युरल कम्प्रेसन एक्स्ट्रा ड्युरल एक्स्ट्रा मेडुलरी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ अफकोर्स मिल्छ किन नमिल्नु होइन अर्को कुरा चाहिँ के छ अब यो ड्युरा म्याटरको भित्र गइसक्यो क्या सो इट इज इन्ट्रा ड्युरल तर एक्स्ट्रा मेडुलरी कम्प्रेसन सो इट इज इन्ट्रा ड्युरल एक्स्ट्रा मेडुलरी कम्प्रेसन अब के छ यो ड्युरा म्याटरको पनि भित्र गइसक्यो स्पाइनल कर्डको पनि भित्र गइसक्यो सो इट इज इन्ट्रा मेडुलरी कम्प्रेसन अफ द स्पाइनल कर्ड ठिक छ सो कम्प्रेसिभ माइलोप्याथीको कज के हुनसक्छ इट क्यान बी एक्स्ट्रा ड्युरल इट क्यान बी इन्ट्राड्युरल एन्ड इट क्यान बी इन्ट्रामेडुलरी एक्स्ट्रा ड्युरलको फ्यु धेरै इक्जाम्पलहरू छ तर आई वान्ट यु अल टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस अल इक्जाम्पल है एक्स्ट्रा मिडलको के हुन्छ डिस्क प्रोल्याप्स जुन अघि भर्खर हामीले कुरा गरेको सो इट क्यान बी डिस्क प्रोल्याप्स हुनसक्छ इट क्यान बी ड्यू टु स्पन्डाइलोसिसको कारणले हुनसक्छ इट क्यान बी ड्यू टु ट्युमर ओर मेटास्टेसिसको कारणले हुनसक्छ इट क्यान बी ड्यू टु टिभी स्पाइन हुनसक्छ और इट क्यान बी ड्यू टु इपिड्युरल एब्सेस ओर हेमाटोमा ठिक छ सो एक्स्ट्रा ड्युरलमा के याद राख्ने त एक्स्ट्रा ड्युरलमा के याद राख्ने भन्दाखेरि स्पन्डाइलोसिस याद राख्ने डिस्क प्रोल्याप्स हुनसक्छ मेटास्टेसिस हुनसक्छ टिभी स्पाइन याद राख्ने इपिड्युरल एब्सेस एन्ड हेमाटोमा याद राख्ने त्यति थाहा भए पुग्छ इन्ट्राड्युरल भनेको के हो भन्दाखेरि इन्ट्राड्युरल तर एक्स्ट्रा मेडुलरी यसमा लिजनहरू इट क्यान बी मेनिन्जियोमा इट क्यान बी एराकिडोनाइटिस किनभने सबै के हो ड्युरा म्याटरकै ड्युराको भित्र कम्पोनेन्टहरू हो अनि सब एराक्नोइड स्पेसमा हाम्रो आर्टेरिज एन्ड भेन्सहरू हुन्छ सो इट क्यान अल्सो बी ड्यू टु आर्टेरियो भेनस मालफर्मेसन ठिक छ इफ समबडी आस्क अस इन्ट्रामेडुलरी लिजनको कजहरू के होला त सो त्यसमा हाम्रो एउटा सिरिङ्स भन्नु मिल्छ सो साइरिङ्गोमाइलिया नेक्स्ट भिडियो हामी यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गरौँ न अर्को ग्लायोमा एपेन्डाइमोमा स्पाइनल कर्डको ट्युमर्सहरूले पनि गराउन सक्छ ठिक छ सो myelopathy can be compressive myelopathy as well as non-compressive myelopathy. Compressive myelopathy में it can be extradural compression or it can be intradural compression or it can be intramedullary compression. ठीक छ एन्ड अर्को चाहिँ के हुनसक्छ इट क्यान बी नन कम्प्रेसिभ माइलोप्याथी नन कम्प्रेसिभको माइलोप्याथी क्यान बी ड्यू टु डिमाइलेटिङ डिसअर्डर लाइक मल्टिपल स्क्लेरोसिस इट क्यान ह्यापन ड्यू टु भाइरल माइलाइटिस इट क्यान बी ड्यू टु भिटामिन बी12 डेफिसियन्सी इट क्यान बी ड्यू टु इन्फेक्सन लाइक हामीले कुरा गरेको थियो नि होइन एन्ट्री स्पाइनल आर्टरी ब्लकेड हुँदाखेरि के हुनसक्छ टक्सिक माइलोप्याथी कारणले हुनसक्छ इट क्यान ड्यू टु प्यारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम्स ड्यू टु ब्रेस्ट क्यान्सरहरू कारणले इट क्यान अल्सो बी ड्यू टु अटोइम्युन कजेस सो दिज आर द कजेस अफ नन कम्प्रेसिभ माइलोप्याथी सो माइलोप्याथी भनेको देयर इज प्याथोलोजी विदिन द स्पाइनल कर्ड द्याट इज म्यानिफेस्टिङ विथ सेभरल क्लिनिकल साइन एन्ड सिम्टम जसमा अबभ द लेभल अफ लिजन एट द लेभल अफ लिजन बिलो द लेभल अफ लिजन त्योहरू थाहा हुनु पऱ्यो इट क्यान बी ड्यू टु कम्प्रेसिभ और इट क्यान बी ड्यू टु नन कम्प्रेसिभ लिजन नन कम्प्रेसिभ लिजनको यो सब कारणहरू थाहा हुनु पऱ्यो कम्प्रेसिभमा चाहिँ यो डायग्राम याद राख्नु पऱ्यो यो डायग्राममा इट क्यान बी एक्स्ट्राड्युरल हुनसक्छ और इट क्यान बी इन्ट्राड्युरल हुनसक्छ होइन और इट क्यान बी इभन इन्ट्रामेडुलरी हुनसक्छ एन्ड यसको कजेसहरू के हो त एक्स्ट्राड्युरल इन्ट्राड्युरल र इन्ट्रामेडुलरीको कजहरू थाहा हुनुपर्छ अनि एज वी हेभ अलरेडी डिस्कस हाउ डु डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एक्स्ट्रामेडुलरी एन्ड इन्ट्रामेडुलरी माइलोप्याथिज है सो एज वी हेभ अलरेडी डिस्कस पेन इन पेसेन्ट विथ एक्स्ट्रामेडुलरी माइलोप्याथी बाहिरबाट कम्प्रेस हुँदाखेरि कस्तो खालको पेन हुन्छ त रुट पेन और रेडिकुलर पेन हुन्छ तर इन्ट्रामेडुलरीमा के हुन्छ देयर इज अ भेग पेन अल्सो नोन एज फ्युनिकुलर पेन भर्टिब्रल पेन कुनमा हुन्छ त इट इज कमन इन एक्स्ट्रामेडुलरी किनभने एक्स्ट्रामेडुलरीको कज के त टिभी स्पाइनहरूमा युजली भर्टिब्राहरूलाई इन्भल्भ हुन्छ तर इन्ट्रामेडुलरीमा के त स्पाइनल कर्डै इन्भल्भ भइसकेको छ भर्टिब्राको केही मतलबै रहेन सो युजली भर्टिब्रल पेन इज अनकमन इन पेसेन्ट विथ इन्ट्रामेडुलरी लिजन स्याक्रल सेन्सेसनहरू चाहिँ केमा लस्ट हुन्छ एक्स्ट्रामेडुलरीमा स्याक्रल सेन्सेसन लस्ट हुन्छ किनभने एज आई अलरेडी सेड अलवेज हाम्रो सेन्सनहरू के थियो त सिटिएलएस थियो सो एक्स्ट्रामेडुलरीमा लिजन यहाँ बाहिरबाट भइरहेको छ सो यसले सुरुमा कसलाई कम्प्रेस गर्छ त स्याक्रललाई त्यसै कारण एक्स्ट्रामेडुलरी लिजनमा स्याक्रल सेन्सन आर लस्ट भेराज इन्ट्रामेडुलरीमा के हो भित्रबाट कम्प्रेसन भइरहेको छ सो सबसे लास्टमा हाम्रो के स्पेयर भयो त स्याक्रल इज स्पेयरिङ इन इन्ट्रामेडुलरी लिजन अर्को कुरा चाहिँ डिसोसिएटेड सेन्सरी लस इज प्रेजेन्ट इन पेसेन्ट विथ इन्ट्रामेडुलरी रिजन आई विल टक अबाउट दिस इन साइरिङ्गोमाइलिया यो भनेको के हो भनेर है सो यो अहिलेलाई याद राख्नु इन्ट्रामेडुलरी रिजनमा देयर इज डिसोसिएटेड सेन्सरी लस भेराज एक्स्ट्रामेडुलरी रिजनमा इट इज एब्सेन्ट प्यारेस्थेसियाहरू कस्तो हुन्छ त इन एक्स्ट्रामेडुलरी इट इज अलवेज एन एसेन्डिङ किनभने बाहिरबाट भित्र आइरहेको सो एसटिएलसी इन्भल्भ भइरहेको छ सुरुमा स्याक्रम त्यसपछि त माथि आयो थोराक्स त्यसपछि अझै लम्बारको माथि थोराक्स त्यसको माथि सर्भाइकल सो इट इज एन एसेन्डिङ सर्ट अफ प्यारेस्थेसिया वेराज इन इन्ट्रामेडुलरी लिजन इट इज अ डिसेन्डिङ सर्ट अफ प्यारेस्थेसिया कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकको इन्भल्भमेन्ट यसमा अर्ली हुन्छ वेराज यसमा चाहिँ लेट हुन्छ किनभने भित्रैबाट आएको लिजनले चाहिँ के गर्न सक्छ कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक त हाम्रो ल्याटरल लोकेटेड छ सो भित्रबाट आयो भने के हुन्छ यसलाई टाइम लाग्छ क्या तर बाहिरबाट आएको लिजनले कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकलाई इजिली इन्भल्भ गर्न सक्छ अर्को ब्ल्याडर इन्भल्भमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि ब्ल्याडर इन्भल्भमेन्ट इज लेट इन एक्स्ट्रामेडुलरी तर इन्ट्रामेडुलरीमा इट इज अर्ली किन अर्ली हुन्छ दिस इज द स्पाइनल कर्ड अनि स्पाइनल कर्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज इन्टरमिडियो ल्याटरल ग्रेयन होइन सो दिस आर इन्टरमिडियो ल्याटरल ग्रेयन जुन चाहिँ इन्ट्रामेडुलरी लिजन भयो भने चाहिँ के हुन्छ यसले सुरुमै इन्भल्भ गर्छ तर बाहिरबाट आयो भने इट विल टेक टाइम टु इन्भल्भ हेयर क्या त्यसै कारण दिस इज ह्यापनिङ अर्को एक्स्ट्रामेडुलरी लिजनले के गर्छ भन्दाखेरि सब एराक्नोइड स्पेसहरूलाई कम्प्रेस गर्न सक्छ सो देयर क्यान बी एकुमुलेसन अफ सिएसएफ प्रोटिन के सो इन एक्स्ट्रामेडुलरी लिजन ड्यू टु कम्प्रेसन देयर सिएसएफ प्रोटिनहरू रेज हुन्छ वेराज इन इन्ट्रामेडुलरी लिजन इट इज नर्मल सो इन दिस भिडियो वी हेभ टक्ड इन डिटेल अबाउट द माइलोप्याथिज वी हेभ गेन द कन्सेप्ट्स वी हेभ टक्ड अबाउट बिभर साइन वी हेभ अल्सो टक्ड अबाउट प्रोनेटेड ड्रिफ्ट भनेको के हो
We also discuss about transverse myelitis, and in the next video we'll be talking about one of the very important intramedullary region, that is syringomyelia.